Jai Shri Krishna friends. In last lecture we can think about the optical isomerism and some examples of optical isomers or number of isomers which you can get from the different structures. In today's lecture we can discuss about another topic which is wedge-dash structure and Fisher projection. From this we can discuss about the RS nomenclature. If we can start the RS nomenclature, then we can first understand about the wedge-dash structure and Fisher projection and how to convert wedge-dash into Fisher. Then after we can study RS very easily. Clear? So first of all, if we can think about wedge-dash structure, it is 3D structure. No doubt, it is 3-dimensional structure in which, if we can have some examples like that, in which suppose simple bond lines represents that these groups of molecules are in the plane, same plane, and if you can consider this plane, and if any molecule or atom is or group of atom is in a dash, here a dash means that it is the below the plane. And if you can think about wedge, it means that OH is upside from this plane. If you can consider this, it is a plane in which COOH, C and CS3 are present, then H is below the plane and OH is above the plane. It is the meaning of wedge-dash structure and 3D representation. Clear? It is in 3D plane. Next one is Br, CS3, CHO and Cl. It is also like that. If you can have a one plane in which here a Br, here C and here CS3, and CHO is below the plane because it is dash, and Cl is above the plane, means that 1, 2 and 3 planes are there. Clear? 3 dimensions are there. Now if you can think about Fisher projection, it is given by the scientist Emil Fisher. From the name of Emil Fisher we can think the Fisher projection, which is 2D representation, in which there are 2 planes are present, only 2 planes are there. If you can write some formulas, it is like that: BRH, ICl, COOH, CS3, OHH. If we can have the formulas like that, it is the Fisher structure. Clear? In which horizontal and vertical lines are there. Clear? Now if you can think about the conversion, it is a very important point from the point of view of RS nomenclature. How to convert wedge-dash into Fisher projection? How to convert wedge-dash projection into Fisher projection? It is very simple and like that. Suppose if we can have a molecule like that, COOH, C, CS3, H and OH. First of all, we can draw the vertical line. Clear? And in this vertical line, we can put the groups of simple bonded molecule, means no wedge dash. જે સિમ્પલ બોન્ડથી જોડાયેલા છે સેમ પ્લેનમાં છે ને આપણે પહેલાં મૂકશું, જે ઉપર હશે એને આપણે ઉપર લખશું COOH, નીચે હશે એને આપણે નીચે લખશું. ક્લિયર? COOH, C and CS3. Here a C, therefore we can draw here a horizontal line. In horizontal line we can put wedge and dash group. Horizontal line ની અંદર આપણે કોને મૂકશું? તો કે wedge અને dash group ને મૂકશું. We can have here H in a dash and OH in a wedge. Dash atom or molecule or group of atom remains same in the position, means that if you can have this line, it is the right side from this line H dash, we can put here a right side, and we can change the position of dash position. Here we can write OH, means that કે આ જે આપણે વર્ટિકલ લાઈન દોરેલી છે એ વર્ટિકલ લાઈનની આ બાજુ જે ડેશ છે એને આપણે કાંઈ હળી નહીં કરીએ, એઝ ઇટ ઇઝ રહેવા દેશું. આપણે ધક્કો કોને મારશું? તો કે વેજને ધક્કો મારશું એટલે ઓપોઝિટ સાઈડમાં આવી જાય. આ એનું કયું પ્રોજેક્શન થઈ ગયું? ફિશર. COOH, C, CS3, OH અને H, જે એનું ફિશર પ્રોજેક્શન. ઇટ ઇઝ અ વર્ટિકલ લાઈન, ઇટ ઇઝ હોરિઝોન્ટલ લાઈન. વર્ટિકલ લાઈન કઈ હોય? તો કે સિમ્પલ બોન્ડની. ક્લિયર? ઉપરવાળું ગ્રુપ ઉપર, નીચેવાળું ગ્રુપ નીચે.
પછી હોરિઝોન્ટલ લાઇનની અંદર કોણ આવે તો કે હોરિઝોન્ટલ લાઇનની અંદર વેજ ફોર્મ અને ડેશ ફોર્મ. એમાં આપણે કોને ચેન્જ નહીં કરીએ તો કે ડેશની પોઝિશન ચેન્જ નહીં કરીએ, આપણે કોની પોઝિશન ચેન્જ કરશું? વેજ. ક્લિયર? જે સાઈડ હશે એનાથી રિવર્સ સાઈડમાં આપણે લઈશું, કારણ કે જો આ લાઇનની હું આમ સ્ટ્રેટ કરું તો એચ તો આ બાજુ હતો જ, તો એને મેં એ બાજુ જ રાખ્યો, ખાલી સાઈડ કોની ચેન્જ કરી? OH. ઇટ ઇઝ ધ સિમ્પલ કન્વર્ઝન ઓફ wedge dash to Fisher. If you can think about this molecule Br CnCH3, we can put a vertical line. પહેલાં આપણે વર્ટિકલ લાઇન દોરી, Br ઉપર હતું તો Br ઉપર રાખ્યો, અહીંયા એક C, અહીંયા CH3. હવે આપણે શું જોશું તો કે કોને આપણે ચેન્જ નથી કરવાનું તો કે ડેશને. તો ડેશ આ જ સાઈડ રાખશું આપણે, CHO. કોની પોઝિશન ચેન્જ કરશું? Clની. જે વેજની અંદર છે એને આપણે અહીંયાથી આમ ધક્કો મારશું આમ, એટલે સાઈડ ચેન્જ કરીને આ બાજુ આવી જાય. ઇન શોર્ટ આવી રીતના યાદ રાખવાનું કે જે સિમ્પલ બોન્ડ હોય એને પહેલાં વર્ટિકલ લાઇનમાં મૂકી દેવાના, પછી હોરિઝોન્ટલ લાઇનની અંદર તમારે વેજ ડેશને મૂકવાના, એમાં ડેશને કોઈ ફેરફાર કરવાનો નહીં. વેજ હોય એને આમ ટાપલી મારીને વિરુદ્ધ દિશામાં જવા દેવાનું, મતલબ કે ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનની અંદર એને ચેન્જ કરી નાખવાનું. ક્લિયર? વેરી સિમ્પલ. ઇફ યુ કેન થિંક અબાઉટ ધીસ સ્ટ્રક્ચર, હિયર સિમ્પલ બોન્ડ્સ આર ધેર. One is this line, second one is this, and third one is this. Means that here we can have a 2 chiral carbon. Here we can have a 2 chiral carbon. First of all we can draw the vertical line, which is simple bond. In upside we can put a CHO, and downside we can put a CH2OH, because it is a simple bond, CH2OH. In between these 2 chiral carbons, એની વચ્ચે આપણે 2 chiral carbon મૂકશું. Clear? Now here we cannot change the position of OH because it is in a dash. We can put the OH, but we can change the position of H. એ જે સાઈડમાં છે એનાથી કઈ સાઈડમાં ડાયરેક્શનમાં આવી જાય? રિવર્સ ડાયરેક્શનની અંદર. અહીંયા આપણે ફરીથી કોની પોઝિશન ચેન્જ નહીં કરીએ? OH, કારણ કે જો એ લાઇનની આ બાજુ છે તો આપણે એ આ વર્ટિકલ લાઇનની આ બાજુ જ રાખશું. કોની પોઝિશન આપણે ચેન્જ કરશું? H. તો હવે અત્યારે આપણને જે આ મળ્યું સ્ટ્રક્ચર એ કયું થઈ ગયું? Fisher projection. So in RS nomenclature we can use wedge dash and Fisher projections, and we can also use the conversion. Clear? So it is very important from the point of view of MCQs, because RS nomenclature ના MCQ ઘણી બધી વખત મિત્રો પૂછાય. આઈ થિંક તમે સમજી ગયા હશો કે જે સિમ્પલ બોન્ડ હોય એને વર્ટિકલ લાઇનમાં મૂકી દેવાના, પછી જે વેજ ડેશ હોય એને હોરિઝોન્ટલમાં, પણ કેવી રીતના તો કે ડેશની અંદર કોઈ ચેન્જ નહીં કરાવવાનો, વેજને ધક્કો મારીને ડિફરન્ટ સાઈડમાં લઈ લેવાનું. ક્લિયર? નાવ we can think about the RS nomenclature. And next topic is RS nomenclature. First of all, we can say that it is absolute nomenclature. There are 2 types of configurations or nomenclatures, absolute and relative. It is absolute. If we can give the RS nomenclature to any compound, it is very absolute nomenclature, not a relative. It is given by Kahn, Ingold and Prelog. It is given by the scientist Kahn, Ingold and Prelog. Yes, in short we can say that CIP. In previous lecture we can discuss about the CIP rules. Yes, we can study here also a CIP rule. Yes, next question is that how to give the RS nomenclature to any compound, and what is the rule for RS nomenclature. The rule for the RS nomenclature is known as CIP rule. CIP rule means that Kahn, Ingold and Prelog rule. Kahn, Ingold and Prelog rule. Clear? The first rule is that priority order. First we can give the priority to the chiral carbon or groups. Clear? First one, give priority to different groups or atoms attached with carbon on the basis of atomic number. Yes, જે કાર્બન સાથે 4 ડિફરન્ટ ગ્રુપ જોડાયેલા હશે, એ 4 ડિફરન્ટ ગ્રુપના એટમના એટોમિક નંબર ઉપરથી આપણે એને પ્રાયોરિટી આપશું. જેનો એટોમિક નંબર હાઈ હશે એને ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી મળશે. હાઈએસ્ટ એટોમિક નંબર ગેટ્સ ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી, then second, then third and then fourth. Yes, if atomic number is same, then we can consider atomic mass. It is in the case of
protium, deuterium and tritium. Both, these three have a same atomic number 1, 1, 1, but atomic mass is different 1, 2 and 3. Therefore, you can say that if atomic number is same, then we can give the number on the basis of atomic mass. Higher atomic mass gets the first priority. Clear? તો પહેલાં આપણે શું કરવાનું થાય તો કે જે કાયરલ કાર્બન છે એની સાથે જે 4 ગ્રુપ જોડાયેલા હશે એને આપણે પ્રાયોરિટી આપશું. કોના બેઝિસ ઉપર? તો કે પહેલાં તો એટોમિક નંબર ઉપરથી. જો એટોમિક નંબર સેમ હોય તો એટોમિક માસ ઉપરથી. ક્લિયર? 1, 2, 3 and 4. Then we can go through 1, 2 and 3. મતલબ કે ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી સેકન્ડ પ્રાયોરિટી જવાનું, ત્યાંથી થર્ડ પ્રાયોરિટી જવાનું. એના માટે ઇફ ક્રોસ ધ ફોર્થ દેન ક્રોસ ઇટ. એના માટે જો આપણે ફોર્થ પ્રાયોરિટીને ક્રોસ કરવી પડે તો ક્રોસ કરી જવાની. મતલબ કે ફોર્થ પ્રાયોરિટીનો પછી કોઈ મિનિંગ નથી. ફોર્થ પ્રાયોરિટીને તમારે જોવાની નથી. જો એને ક્રોસ કરવાની થાય તો ક્રોસ કરી જવાની, પણ આપણે જવાનું 1, 2, 3. જો આપણે 1, 2, 3 જાય મિત્રો, if we can goes through 1, 2, 3 and the path is clockwise, suppose આમ કે અહીંયા ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી, સેકન્ડ પ્રાયોરિટી, અહીંયા મીન્સ કે ફોર્થ પ્રાયોરિટી એન્ડ થર્ડ પ્રાયોરિટી, આને ક્રોસ કરવાની થાય તો કરી જવાની. આપણે તો આમ જ જવાનું 1, 2, 3 આને ક્રોસ કરી દેવાની. જો ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનમાં હોય તો આને આર કન્ફિગ્યુરેશન કહેવાય. ઇફ ઇટ ઇઝ ઇન ક્લોકવાઇઝ ધેન ઇટ ઇઝ આર કન્ફિગ્યુરેશન. એન્ડ ઇફ સપોઝ 1, 2, 4 3, 4 હોય કે ન હોય કોઈ મતલબ નથી. If you can go 1, 2, 2 and 2, 2, 3, it is anti-clockwise, then it is S. We cannot consider fourth priority. Suppose it is like that 1, 2, 4, 3. આપણે તો 1 થી 2 આવવાનું, 2 થી 3 જવાનું, 4 ને કન્સિડર કરવાનું નહીં, એને ક્રોસ કરી દેવાનું, તો પણ કયું થાય? S. ક્લિયર? એન્ટી ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનમાં જો મુવમેન્ટ આવે તો S, ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શનમાં મુવમેન્ટ આવે તો R. યસ, R means rectus, S means sinister. It is full form. R means rectus, S means sinister. Rectus means right side, sinister means left side. મિત્રો આર અને એસ ગોખવાનું નથી. આર અને એસમાં જ એની કી છે. જો આર આપણે લખેલો હોય, ધારો કે આર, સપોઝ ઇફ યુ કેન હેવ આર, તો આર લખતી વખતે જો આપણે કેવી રીતના આવતા હોય તો કે ક્લોકવાઇઝ. જો આ આપણે ક્લોકવાઇઝ ગયા એટલે આપણને આર મળ્યો. આર મીન્સ ક્લોકવાઇઝ છે. એસ લખતી વખતે આપણે આમ એસ લખતા હોઈએ તો આપણે જે પહેલું આ જોયું એ કઈ ડાયરેક્શનમાં આવ્યું? ક્લોકવાઇઝ કે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ? એન્ટી ક્લોકવાઇઝ. તો ગોખવાની જરૂર નથી. આર અને એસમાં જ એના મિનિંગ છે. જો ક્લોકવાઇઝ જવું પડે તો આર, એન્ટી ક્લોકવાઇઝ જવું પડે તો એસ. કઈ જગ્યાએથી? 1, 2, 2 and 2, 2, 3. ઇફ યુ કેન ક્રોસ 4 ધેન ક્રોસ ઇટ. ક્લિયર? અને જો ક્રોસ ન કરવો પડતો હોય તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. નાઉ વી કેન થિંક અબાઉટ સમ એક્ઝામ્પલ્સ. યસ, condition is that lowest priority group should be on vertical bonds. Lowest priority means fourth priority. જેની પ્રાયોરિટી 4 હે એ કોની ઉપર હોવું જોઈએ તો કે વર્ટિકલ લાઇન, આ જે આ લાઇન હોય વર્ટિકલ લાઇન એની ઉપર હોવું જોઈએ. જો ન હોય તો શું કરવાનું? ઇફ લોવેસ્ટ પ્રાયોરિટી ગ્રુપ on horizontal line means that if it is in a horizontal line, presence on a horizontal line, therefore we can inverse the configuration. What is the meaning of inverse? હવે જો શું તો કે જો આની ઉપર ફોર્થ પ્રાયોરિટી હોય આ જગ્યાએ કે આ જગ્યાએ વર્ટિકલ લાઇન ઉપર, તો તમને જે આર કે એસ મળતું હોય 1, 2, 3 એ જ લખી નાખવાનું. બટ હવે જો 4 નંબર આ ફોર્થ નંબર આ કે આ પોઝિશન ઉપર હોય વર્ટિકલ લાઇન, હોરિઝોન્ટલ લાઇન ઉપર, તો આર મળતું હોય તો એસ કરી નાખવાનું, એસ મળતું હોય તો આર કરી નાખવાનું. મીન્સ દેટ દેન વી કેન ઇન્વર્સ ધ કન્ફિગ્યુરેશન. વાય એન્ડ વોટ ઇઝ ધ રીઝન વી કેન ડિસ્કસ હિયર? બીકોઝ આર, તો હવે આપણે શું કરી દેવાનું? આર હોય તો એસ, આર બટ એસ એન્ડ એસ બટ આર. ક્લિયર? પણ એ ક્યારે કરવાનું? જ્યારે લોવેસ્ટ પ્રાયોરિટી મીન્સ ફોર્થ પ્રાયોરિટી હોરિઝોન્ટલ લાઇન ઉપર હોય ત્યારે. વર્ટિકલ લાઇન ઉપર હોય ત્યારે કાંઈ કરવાની જરૂર નથી. વેરી સિમ્પલ. વી કેન ટેક એક્ઝામ્પલ. ઇફ યુ કેન હેવ સી, BR, I, H and Cl. First we can give the priority according to the priority rule. Highest atomic number is of iodine, it gets the first priority. Then bromine, it gets the second priority. Then chlorine, it gets the third priority. Then hydrogen, it gets the lowest and fourth priority. You can say that we cannot remember atomic number. Yes, you can remember it. Clear? Now if you can say that
હિયર ફોર્થ પ્રાયોરિટી ગ્રુપ ઇઝ ઓન અ વર્ટિકલ લાઇન, દેર ઇઝ નો પ્રોબ્લેમ. અત્યારે જે ફોર્થ પ્રાયોરિટી છે એ વર્ટિકલ લાઇન ઉપર જ છે, એટલે કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. હવે શું કરશું આપણે, તો કે 1 નંબરથી 2 નંબર ને 2 નંબરથી 3 નંબર જાશું. જો 1 2 3 આ ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શન કહેવાય કે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ? ઇટ ઇઝ ક્લોકવાઇઝ. ધેરફોર વી કેન સે ધેટ ઇટ ઇઝ અ આર કોન્ફિગરેશન. Therefore, you can say that it is a R configuration. Yes. Next structure is like that: C, OH, H, NH2 and NHCS3. ફર્સ્ટ એટેચ્ડ એટમને આપણે કાર્બન સાથે ફર્સ્ટ એટેચ એટમને આપણે કન્સિડર કરવાનો, જે CIP રૂલમાં મેં પહેલાં પણ શીખવાડી દીધું છે કે આ કાર્બન હોય તો એની સાથે ડાયરેક્ટલી કોણ એટેચ છે, તો કે અહીંયા નાઇટ્રોજન, હાઇડ્રોજન હિયર, ઓક્સિજન હિયર એન્ડ નાઇટ્રોજન હિયર. ક્લિયર? તો નાઇટ્રોજન, ઓક્સિજન, નાઇટ્રોજન, હાઇડ્રોજનમાંથી હાઈએસ્ટ એટોમિક નંબર કોનો, તો કે ઓક્સિજન. ઇટ ગેટ્સ ધ ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી. It gets the first priority. Then after nitrogen, yes, confusion is that we give the second priority to this nitrogen or here. Therefore, you can say that if same atoms are there, therefore you can think about the further atom. જો એક એટમ ડાયરેક્ટલી એટેચ્ડ એટમ સેમ હોય, મેં CIP રૂલમાં શીખવાડ્યું છે, તો ફર્ધર વિચારવાનું. હવે ફર્ધર શું, તો કે અહીંયા બે કોણ જોડાયેલા છે, હાઇડ્રોજન. અહીંયા તો કે એક હાઇડ્રોજન ને એક કાર્બન, તો અહીંયા બે હાઇડ્રોજન, અહીંયા એક હાઇડ્રોજન એક કાર્બન. તો હવે હાઈએસ્ટ પ્રાયોરિટી મારે કાર્બન જ દેવી પડે, કારણ કે હાઇડ્રોજન કરતાં કાર્બનનો એટોમિક વેઇટ વધારે. ધેરફોર ઇટ ગેટ્સ ધ સેકન્ડ, ઇટ ગેટ્સ ધ થર્ડ એન્ડ ઇટ ઇઝ લોવેસ્ટ પ્રાયોરિટી. યસ, હિયર લોવેસ્ટ પ્રાયોરિટી ઇઝ ઓન અ હોરિઝોન્ટલ લાઇન. Horizontal line. First we can decide the configuration. If we can go to 1 to 2 and 2 to 3, we can cross the 4. 4 નો કોઈ મિનિંગ નથી અને ક્રોસ કરી જવાનું, તો એ એસ કોન્ફિગ્યુરેશન મળે છે અત્યારે. બટ ફોર્થ પ્રાયોરિટી અહીંયા હોવાથી એકચ્યુઅલમાં એની કોન્ફિગ્યુરેશન કઈ થશે, આર. વી કેન સે દેટ એસ બટ આર. જો ફોર્થ વન અહીંયા હોય કે અહીંયા હોય, તો જે મળે એના કરતાં કોન્ફિગ્યુરેશન ઇન્વર્સ કરી દેવાની. આર બટ એસ ઓર S but R. Clear? Why? S but R is because of lowest priority is on the horizontal line. જો વર્ટિકલ લાઇન ઉપર હોત તો કોઈ ક્વેશ્ચન નહોતો. આઈ થિંક મિત્રો તમે સમજતા હશો. ફર્સ્ટ વી કેન ગીવ ધ પ્રાયોરિટી એકોર્ડિંગ ટુ ધ એટોમિક નંબર. ડાયરેક્ટલી એટમ જે એટેચ હોય એના એટોમિક નંબર ઉપરથી લઈ જાય પ્રાયોરિટી. જો સેમ એટમ હોય તો આપણે આગળનો એટમ વિચારવાનો, પછી ડબલ બોન્ડ હોય તો કેવું વિચારવાનું, ટ્રિપલ બોન્ડ હોય તો કેમ વિચારવાનું પણ આપણે જોઈ ગયા, બરાબર. પછી તો કે આપણે 1 2 3 જવાનું, 1 થી 2 ને 2 થી 3, 4 ને ક્રોસ કરી જવાનું. જો વચ્ચે આવતા હોય તો, ન આવતા હોય તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. એ જો ક્લોકવાઇઝ ડાયરેક્શન મૂવમેન્ટ હોય તો આર, એન્ટી ક્લોકવાઇઝ હોય તો એસ. બટ એ ક્યારે, તો કે જો વર્ટિકલ લાઇન ઉપર ફોર્થ હોય તો. જો હોરિઝોન્ટલ ઉપર ફોર્થ પ્રાયોરિટી હોય તો એસ હોય તો આર, આર હોય તો એસ. નાવ વી કેન ટેક સમ અનધર એક્ઝામ્પલ્સ. નાવ વી કેન થિંક અબાઉટ અનધર એક્ઝામ્પલ્સ. હિયર HCS3, deuterium D and tritium T. First we can give the first priority to carbon because atomic number is high. Now in between protium, deuterium, tritium, confusion is that atomic number of protium, deuterium and tritium is same, 1. Now we can consider the atomic mass. Atomic mass of tritium is highest, then deuterium, then protium. Therefore second priority goes to tritium, third goes to deuterium, fourth goes to protium, means hydrogen. Now we can go to 1 2 3. Fourth priority is on the vertical line, there is no problem. Therefore 1 2 3 is anti-clockwise. We can say that it is S configuration. We can say that it is an S configuration. If we can think about this structure, OH, NH2, C triple bond CH, CH double bond CH2. Now if you can think about the first priority, directly attached atom is carbon. Here carbon, nitrogen and oxygen. First priority obviously goes to oxygen. Second priority obviously goes to nitrogen. Now in between third and fourth priority there are 2 common atoms, carbon. Now we can think about the further attachments. If you can think about CS double bond CS2, it is like that. It is C. આપણે આગળ જોઈ ગયા હતા કે એને જો ડ્રો કરવું હોય તો કેવી રીતના ડ્રો કરી શકાય સી ડબલ બોન્ડ સીને, તો કે આવી રીતના સી. હવે એની સાથે કેટલા કાર્બન મૂકવાના, 2, કારણ કે ડબલ બોન્ડનો મતલબ થયો એ
એક ઓરિજિનલ કાર્બન સાથે કનેક્ટેડ છે અને એક આપણે કયો મૂકેલો છે મિત્રો, હાઇપોથેટિકલ, અને બાકીનો એક બચેલો હાઇડ્રોજન જેની આગળ છે એ આપણે મૂકી દીધો. ક્લિયર? તો ડબલ બોન્ડને કેમ તમે ખોલશો એ આપણે જોઈ ગયા કે જે કાર્બન હતો એની સાથે એક ઓરિજિનલ કાર્બન મૂકવાનો અને એક કયો મૂકવાનો, હાઇપોથેટિકલ. એમ મતલબ કે બે કાર્બન સાથે કનેક્ટેડ છે એ કન્ફર્મ, એક ઓરિજિનલ એક હાઇપોથેટિકલ, હાઇડ્રોજન એઝ ઇટ ઇઝ. સેમ થિંગ આપણે ટ્રિપલ બોન્ડને જો ખોલશું તો કેમ થાય, તો કે સી નો સી એ એક ઓરિજિનલ કાર્બન સાથે કનેક્ટ છે અને બે આપણે કયા મૂક્યા મિત્રો, હાઇપોથેટિકલ, કારણ કે ટ્રિપલ બોન્ડ છે. તો હવે જુઓ અહીંયા કાર્બન 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 કાર્બન, હવે અહીંયા હાઇડ્રોજન અને અહીંયા કાર્બન, તો ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી કોણ લઈ જાય, મતલબ કે આ બેમાંથી હાઈએસ્ટ પ્રાયોરિટી કોણ લઈ જાય, તો કે ટ્રિપલ બોન્ડ. therefore it gives third and it is fourth. if you can go through 1 2 3 4 ને ક્રોસ કરી ગયા, 1 2 3 it is S because anti-clockwise, but actual configuration is R because fourth priority is present on a horizontal line, it is present on the vertical line. If it is present on the vertical line then it is S, but here it is on a horizontal line, therefore we can say that configuration is inverse, therefore S but R, actual configuration in R થાય. એવું શા માટે કરવાનું એ આપણે જોશું. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, suppose if you can think about HOH, CS double bond CS2 and CH CH3 and CH3. It is very important and IMP example from the point of view of competitive exam. First we can think about the directly attached atom. Here a hydrogen, here a carbon, here oxygen and here carbon. Means that first priority goes to oxygen because atomic number is high and lowest priority goes to hydrogen. Confirm. Now in between these two groups confusion is that which gets the second and which get the thirds. For this we can explain here. Here is CH CH3 CH3, CH CH3 CH3, CH CH3 CH3, means that C then after C then after C, H H H and H. ક્લિયર? જે હતું એ આપણે લખી નાખ્યું ઓરિજિનલ, કારણ કે ડબલ બોન્ડ નથી. ના વી કેન એક્સપાન્ડ CH ડબલ બોન્ડ CH2. જો આવી રીતના કેસ આવે તો CS ડબલ બોન્ડ CH2 ને કેમ એક્સપાન્ડ કરવો? જો CS ડબલ બોન્ડ CH2 માટે આપણે એક તો આ લખ્યું હતું કે C પછી એક H, એક ઓરિજિનલ કાર્બન. મિત્રો ખબર ને, જે આપણે એક ઓરિજિનલ કાર્બન છે એ જ એક, અને એક આપણે કયો ડ્રો કરતા હોઈએ, હાઇપોથેટિકલ. એક આપણે કયો ડ્રો કરતા હોઈએ, હાઇપોથેટિકલ. ક્વેશ્ચન ઇઝ ધેટ હાઇડ્રોજન કાર્બન કાર્બન, હાઇડ્રોજન કાર્બન કાર્બન, ફરીથી સેમ આવ્યા. તો હવે આપણે શું કરવું પડે મિત્રો, તો કે હવે આપણે ફરીથી આગળ વિચારવું પડે. હજી આગળ વિચારવું પડે. તો હવે કેમ આગળ વિચારવું, તો કે આ તો એક્સપાન્ડ થઈ ગયેલ જ છે, ફરીથી આપણે એને એક્સપાન્ડ કરીએ. હવે શું, તો કે જો ઓરિજિનલ કાર્બન હોય એની બાકીની જે વેલેન્સી બચી, બે તો એની આગળ હાઇડ્રોજન આવી જવાના છે, બરાબર, કારણ કે 2 હાઇડ્રોજન એની આગળ છે જ ને. આની આગળ હું 2 હાઇડ્રોજન મૂકી જ દઉં, H2. તો હવે જે ઓરિજિનલ કાર્બન છે એની બાકીની એક વેલેન્સી કાર્બનથી ફૂલફિલ કરવાની. ઓરિજિનલ કાર્બન સેટિસ્ફાય વેલેન્સી વિથ કાર્બન, કાર્બન મીન્સ CH3. અને જે હાઇપોથેટિકલ કાર્બન આપણે કન્સિડર કર્યો એની વેલેન્સી આપણે કોનાથી કમ્પ્લીટ કરશું, હાઇડ્રોજનથી. હવે જુઓ અહીંયા હાઇડ્રોજન હાઇડ્રોજન કાર્બન, એના પછી ડાયરેક્ટ હાઇડ્રોજન, અહીંયા કાર્બન પછી કાર્બન. therefore this group gets the first priority, means from this two it gets the first priority and now it is gets second priority according to these 4 groups and it gets the third. I think તમે સમજી ગયા હશો મિત્રો. CS ડબલ બોન્ડ CS2 ને એક્સપાન્ડ કરીએ તો આવું જ થાય. C એક તો H કન્ફર્મ છે, બે એની આગળ કાર્બન, એક ઓરિજિનલ અને એક હાઇપોથેટિકલ. હવે શું, તો કે જો હજી આ કન્ડિશન સેમ આવી જાય તો ફર્ધર આને એક્સપાન્ડ કરવાનું. હવે જો અહીંયા બે હાઇડ્રોજન તો છે જ, આની આગળ ઓરિજિનલ આગળ તો મૂકી દીધા, હાઇપોથેટિકલ આગળ એ બે મૂકી દીધા. હવે એક વેલેન્સીનો પ્રોબ્લેમ છે તો ઓરિજિનલની વેલેન્સી કાર્બનથી સેટિસ્ફાઈ કરવાની અને હાઇપોથેટિકલની હાઇડ્રોજનથી. ઇટ ઇઝ અ રૂલ. ક્લિયર? therefore we can say that it gets the second and it gets the third. Now we can think about 1 2 3 anti-clockwise. 1 2 3 anti-clockwise means that it is S. Fourth groups are on a vertical line, there is no problem, it is S configuration. So I think you can remember it. ઓરિજિનલ કાર્બન હોય એની કોનાથી સેટિસ્ફાઈ કરવાની, કાર્બનથી, અને હાઇપોથેટિકલની હાઇડ્રોજનથી. જો ટોટલ 2 જ કાર્બન છે તો એક કાર્બન તો આપણે લખી જ નાખ્યો, આમાંથી એક ઓરિજિનલ છે અને એક કયો છે મિત્રો, હાઇપોથેટિકલ. ક્લિયર? Now we can think about the next examples. Then we can have a next example like that. Here a carbon, 6-membered ring, 3-membered ring, 4-membered ring and hydrogen.
First of all, we can give the lowest priority to hydrogen because here a carbon, and here also a carbon. Now, how we can give the priority? We can expand it. If you can think about three-membered ring, here a CH, you know that. Here a CH. It is like that. CH and third-membered ring. Yes or no? Here also a CH. Here also a CH. CH and third-membered ring means it C, then after carbon, and then after carbon. First, we can select this path. Therefore, CH, then C and C. Now we can select the next part. CH, C and C, C and C. Yes, આવી રીતના તમારે લખી નાખવાનું. બે ડાયરેક્શનમાં જવાનું સાયકલની. અહીંયા CH છે તો ખબર પડી ગઈ. હવે આ કોણ છે તો કે C. આ પણ કોણ? C. તો C અને C. પછી આપણે આ ડાયરેક્શનમાં ગયા તો પણ કાર્બન અને કાર્બન. ક્લિયર? Fourth member ring, CH. Then after carbon, carbon, carbon. First we can select this part, CH, C, C, C. Then next, C, C and C. બે દિશામાં બે ડાયરેક્શનમાં આપણે ગયા તો આપણને બધી બાજુ ત્રણ કાર્બન આડા આવ્યા, વચ્ચે આવ્યા. ક્લિયર? 6 membered ring, CH, C, 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 C and C 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. Now 1, 2, 3, 4, 5. 5 times C. એક વખત આ ડાયરેક્શનમાં જવાનું, એક વખત આ ડાયરેક્શનમાં જવાનું. હવે જુઓ, CH કોમન, CH કોમન, CH કોમન, CC કોમન, CC કોમન, CC કોમન, CC કોમન, CC કોમન, CC કોમન. હવે આને તો ગયું જ, આની કારણ કે કનેક્ટિવિટી ઓછી એટલે આ તો લોવેસ્ટ પ્રાયોરિટી લઈ જાય. લોવેસ્ટ પ્રાયોરિટી મીન્સ દેટ ઇટ ઇઝ થર્ડ, કારણ કે ફોર્થ તો મળી ગઈ. હવે જો આને કઈ મળશે? સેકન્ડ. આને કઈ? ફર્સ્ટ, કારણ કે આની આગળ વધારાના બે કાર્બન, એના કરતાં ઓછા આમાં અને એના કરતાં ઓછા આમાં. જો આ લાર્જ, એના પછી આ અને એના પછી આ. Therefore 6-membered ring gets the first priority, 4-membered second, 3-membered third, and hydrogen fourth. Now we can goes to 1, 2, 3. That is anti-clockwise, and configuration is S because fourth group is present on a vertical line. Clear? Not a but. Ready? Next, CHO. It is very important. And last concept, CHO, 3-membered ring. Here heteroatom oxygen, 4-membered ring, heteroatom oxygen, and here CH2OH. Here CH2OH. We give the priority. First we can think about CHO. CHO means that CH and double bond O. You know that. CH and double bond O. We can expand it. Double bond O means एक original oxygen and एक hypothetical oxygen. Clear? CH2OH means CH2 and OH, single bond. Here if we can give the priority according to the connectivity, therefore it can have oxygen, it can have one oxygen. Therefore we can say that from these two, first priority goes to aldehyde. But now we can think about these also. Clear? So here oxygen, oxygen, here oxygen and 2 hydrogen. Now we can think about this, CH, CH, O and C. હવે આપણે આમ જશું આ ડાયરેક્શનમાં તો CHO, C, CHO, C. હવે આપણે આમ વિચારશું, CH, CO, CO. 4-membered, CH, O. ક્લિયર? તો પહેલાં આપણે આ ડાયરેક્શન વિચારીએ, CH પછી O, CC, O, CC. ક્લિયર? આમ વિચારીએ તો CCO. 1 by 1 એટમની આપણે કમ્પેરિઝન કરશું તો આપણને ખબર પડશે કે આ બધામાંથી ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી તો કોણ લઈ જવાનું? આલ્ડીહાઇડ, કારણ કે એની કનેક્ટિવિટી 2 times ઓક્સિજન સાથે છે. બરાબર? હવે જુઓ, આ ત્રણની અંદર આની સાથે 2 હાઇડ્રોજન કનેક્ટેડ છે, જ્યારે આની સાથે એક કાર્બન એક ઓક્સિજન, એક oxygen, एक carbon. Means that it gets the fourth priority, it gets the first priority. From these two, who is get the second priority? Because here OC, here CO. Here OC means common. OC, OC. Here CO, here CC. It gets the second priority because here a carbon and here a oxygen. You can understand it. It is second priority, it is third priority, it is first priority. Now we can go through 1, 2, 3, 4. Sorry, 1, 2, 3 and cross the 4. It is R because fourth one is on a vertical line. Clear? તો રિંગને કેમ ઓપન કરવી સમજાઈ ગયું મિત્રો? રિંગને ઓપન કરતી વખતે 1 by 1 એટમની કમ્પેરિઝન કરવાની. તમને ન સમજાણું હોય તો ફરીથી કહું, આ આવી રીતના છે. તો આની આગળ 2 ઓક્સિજન કનેક્ટેડ હતા, જુઓ તો એ ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી. આની આગળ એક જ ઓક્સિજન તો અને 2 હાઇડ્રોજન તો એ લાસ્ટ ગયો, કારણ કે આની આગળ એક કાર્બન છે.
તો હવે આમાંથી ફર્સ્ટ આ લઈ જશે. શા માટે? તો કે ઓસી ઓસી કોમન, અહીંયા સી અને ઓ, અહીંયા સી અને સી. ક્લિયર? નેક્સ્ટ, વાય we can put but if fourth priority is on a horizontal line. Reason is that if we can give the even number of changes to any molecule, the configuration is same. But if you can give odd interchange, then configuration is inverse. We can understand it. In stereochemistry, you can give the even number of changes to any compound. There is no change in configuration. Configuration remains the same. But if you can give the odd number of changes, then the configuration is inverse. Clear? We can prove it. IClBrH. Now it is very simple. First, second, third and fourth priority. 1, 2, 3 clockwise R. Even changes करिए આપણે. Yes, stereochemistry allowed even number of changes because even number of changes does not change this configuration. But stereochemistry does not allow the odd number of changes because it can change the configuration. Clear? Therefore, we can change first change. We can give the first change. Even માં આપણે first change કરીએ કારણ કે even એટલે 2 કરશું આપણે change. મિનિમમ કરવાના 2, 4, 6 એવી રીતના તમે ચેન્જ કરી શકો. ફર્સ્ટ ચેન્જ આપણે શું કરીએ તો કે આપણે અહીંથી આયોડિન અને બ્રોમિનને ઇન્વર્સ કરી દઈએ. આયોડિનની જગ્યાએ આપણે બ્રોમિન લઈ લીધું, બ્રોમિનની જગ્યાએ આયોડિન. ક્લિયર? ફર્સ્ટ ચેન્જ. વોટ ઇઝ ધ કન્ફિગરેશન? યસ, એક ચેન્જ કર્યો એટલે ઓડ જ કર્યો કહેવાય. તો આર હોય તો આ કેવું થઈ જવું જોઈએ? એસ. જુઓ હવે 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 એસ. પ્રૂફ. If any compound have odd change, then inversion is taken place because R નું ઇન્વર્સ then થઈ ગયું S. હવે આપણે ફરીથી ઇવન કરીએ એટલે 2 ચેન્જ કરીએ એટલે ચેન્જ ન થવું જોઈએ, સેમ રહેવું જોઈએ ને, તો કરી નાખીએ બીજો ચેન્જ. કયો ચેન્જ કરીએ તો કે હવે આપણે બદલાવીએ આયોડિન અને ક્લોરિનને. આયોડિન અને ક્લોરિનને મેં બદલાવ્યા, ચેન્જ કર્યા. ક્લોરિનને અહીંયા લીધો, આયોડિનને અહીંયા લીધો, તો નવા નંબરિંગ આ મુજબ થાય 1, 2, 3, 4. It is R. It is also R. If you can give the even number of change, configuration remains same. If you can give odd number of change, therefore configuration is change. Clear? Yes, we can prove it. OH, CH3, H and NH2. First priority oxygen, second priority nitrogen, third priority carbon, fourth priority hydrogen. Yes, if you can think about that, it is clockwise. जो થવું જોઈએ R, but છે કેવું એ S. Why? Because fourth priority હોવી ક્યાં જોઈએ તો કે વર્ટિકલ લાઈન ઉપર, અત્યારે છે ક્યાં? હોરિઝોન્ટલ ઉપર. તો આપણે ચેન્જીસ કરી અને એને ક્યાં લઈ જાય? વર્ટિકલ લાઈન ઉપર. પણ ચેન્જ કેવો કરવો પડશે મિત્રો? ઇવન. ઓડ કરીએ તો કોન્ફિગરેશન બદલાઈ જાય. આપણે આ કમ્પાઉન્ડની કોન્ફિગરેશન જે હોય એ જ રાખવી, જેમ અહીંયા પ્રૂફ કરી દીધું કે આની કોન્ફિગરેશન આર છે. જો તમે 2 ચેન્જીસ કરો તો આર જ રહીએ, મતલબ કે જે હોય એ જ રહીએ. એક ચેન્જ કરો તો બદલાઈ જાય. એટલે કે આની એકચ્યુઅલ કોન્ફિગરેશન કઈ છે એ મારે સમજવું છે. એ શા માટે છે? તો હું પહેલાં એક ચેન્જ કરું. એ એક ચેન્જ ફરજિયાત હું શું કરીશ તો કે હાઇડ્રોજનને હું આ લાઈન ઉપર લઈ જ લઈશ, બટ મારે નથી જોતું. હાઇડ્રોજન અહીંયા લીધું તો અહીંયા શું આવી ગયું? OH. ફર્સ્ટ ચેન્જ કર્યું. ક્લિયર? આપણે અત્યારે ચેક જ કરવું તો સેકન્ડ ચેન્જ એ આપણે કરી જ નાખીએ. સેકન્ડ ચેન્જ તમે હવે જે કંઈ કરવું હોય એ કરી શકો આના સિવાય. ધારો કે આપણે કોને બદલાવીએ તો કે આપણે બદલાવીએ OH અને CH3 ને. કોને? OH અને CH3 ને. CH3 આ સાઈડ લીધું, OH આ બધું લીધું, સેકન્ડ ચેન્જ કર્યો. તો નાવ H, CH3, OH અને NH2. ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટી O, second priority N, third priority C, fourth priority H. Now we can go through 1, 2, 3 1, 2, 3 anti-clockwise. Configuration is S. Therefore we can say that it is S. આપણને દેખાતું હતું મિત્રો R જેવું, પણ રૂલ હતો કે ફોર્થ પ્રાયોરિટી અહીંયા જોવી જોઈએ. તો ફોર્થ પ્રાયોરિટીને ત્યાં લઈ જવા માટે તમારે ચેન્જ કેવો કરવાનો હતો કે ઇવન ચેન્જ કરશો એટલે તમને S મળી જાય. એટલે જ આપણે ડાયરેક્ટ લખી નાખીએ કે R બટ S, નહીંતર આવા 2 ચેન્જ કરવા પડે. એક્ઝામમાં આવા ચેન્જ કરવા જાવ તો ટાઈમ બગડે. જો ફોર્થ પ્રાયોરિટી અહીંયા આવે અથવા તો અહીંયા આવે તો આવા 2 ચેન્જ કરવા પડે. એક ચેન્જ નહીં કરવાનો, કારણ કે નહીંતર કોન્ફિગરેશન બદલાઈ જાય તો ટાઈમ બગડે. ટાઈમ ન બગડે એટલા માટે આપણે શું લખી નાખીએ? બટ. એ ક્યારેય લગભગ ખોટું હોતું નથી. તો કોન્સેપ્ટ ઇઝ ક્લિયર. 2 ચેન્જ કર્યા એટલે આની કોન્ફિગરેશન મેં બદલાવી નથી, એની ખરેખર એસ હતી જે મને 2 ચેન્જ પછી મળી ગઈ, ઇવન ચેન્જ પછી મળી ગઈ. નાવ વી કેન ટેક ધ સમ અનધર એક્ઝામ્પલ્સ. એન્ડ લાસ્ટ થિંગ ઇઝ ધેટ લાસ્ટ વી કેન થિંક અબાઉટ ધ RS ઇન wedge dash structure. Fourth priority is in a dash position. If not, then give
Two interchanges not use R but S and S but R means that fourth priority એ ડેશમાં જ હોવી જોઈએ. જો તમે વેજ ડેશ સ્ટ્રક્ચરની અંદર RS નોમેનક્લેચર કરતા હો તો ફોર્થ પ્રાયોરિટી મતલબ કે લોવેસ્ટ પ્રાયોરિટી ડેશ પોઝિશનમાં જ હોવી જોઈએ. જો ન હોય તો તમારે અહીંયા આર બટ એસ કે એસ બટ આર કરવાનું નથી, તમારે ડાયરેક્ટ બે ચેન્જ જ આપવાના છે. અહીંયા આર બટ એસ કે એસ બટ આર કરેક્ટ આન્સર આપશે નહીં. યાદ રાખજો, એ ફિશર પ્રોજેક્શનમાં થાય એસ બટ આર ને આર બટ એસ. બટ તમારે જો ડાયરેક્ટલી તમારે વેજ ડેશની અંદર જ આરએસ નોમેનક્લેચર કરવું હોય તો રૂલ યાદ રાખવાનો કે ફોર્થ પ્રાયોરિટી ડેશમાં જ હોવી જોઈએ. જો ડેશમાં ન હોય તો તમારે ઇન્ટરચેન્જ બે આપવાના જ, એમાં આર બટ એસ કે એસ બટ આર યુઝ કરવાનું નહીં. ઇફ યુ કેન થિંક અબાઉટ ધેટ, હિયર CH3, COOH, OH and H. Here we can give the first priority to oxygen. From this here oxygen, therefore it is second, third and fourth. There is no problem. Fourth priority is on a dash. Directly we can go to 1, 2, 3. It is clockwise and R configuration. It is R configuration. If you can check with the help of Fisher, we can convert it into a Fisher. કોઈને ડાઉટ જાય કે આપણે એને ફિશરમાં કન્વર્ટ કરીને ચેક કરી લઈએ તો કરી લઈએ. જો CH3 ઉપર એટલે CH3 ઉપર આ આખી વર્ટિકલ લાઇન પ્લેન જે સિમ્પલ બોન્ડ છે એ નીચે COOH ક્લિયર, વચ્ચે હોરિઝોન્ટલ લાઇન, એમાં વેજ ડેશ લખવાના. આને કાંઈ હળી કરવાની નહીં, એઝ ઇટ ઇઝ ને આને ટાપલી મારવાની એટલે એની સાઈડ બદલી જાય. ખબર ને, વેજને અહીંથી આમ મારવાનું એટલે ઉડી અને સામેની સાઈડ જાય. ક્લિયર. તો OH H. હવે જુઓ, ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, થર્ડ એન્ડ ફોર્થ, 1, 2, 3 S. પણ આ તો ફિશર છે, આમાં તો ફોર્થ પ્રાયોરિટી અહીંયા હોય તો આપણે ડાયરેક્ટ કરી શકીએ એસ બટ આર. હિયર આર, આમાં એસ બટ આર ન થાય કે આર બટ એસ ન થાય. ફિશરમાં તમે કરી શકો, સમજો ને. તો બેની કોન્ફિગરેશન સેમ જ છે, આર એન્ડ આર. વી કેન ચેક વિથ ધ હેલ્પ ઓફ conversion into Fisher projection. Clear. Next example, FCIBrCl. It is first priority, it is second, it is third and it is fourth. Means that lowest priority lowest priority is not on the dash. તો આર બટ એસ કે એસ બટ આર કરવાનું નહીં. ડાયરેક્ટ તમે ફિશરની અંદર કરો, ડાયરેક્ટ તમે વેજ ડેશની અંદર કરો. અને જો ફોર્થ પ્રાયોરિટી ડેશની અંદર ન હોય તો ટુ ચેન્જ આપવાના. પહેલાં આપણે કયો ચેન્જ આપશું તો કે પહેલો તો આપણે એ જ ચેન્જ આવશે કે આને અહીંયા લઈ લેશું. પહેલી તો રિક્વાયરમેન્ટ આપણી એ જ છે ને કે લોવેસ્ટ પ્રાયોરિટી અહીંયા આવી જવી જોઈએ. તો એફ અને CLને ઇન્ટરચેન્જ કર્યા. જુઓ, સેકન્ડ ઇન્ટરચેન્જ તમારે જે કરવું એ કરી શકો, એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પણ આને હવે બદલાવાનું નહીં, કારણ કે એ તો મેઇન રિક્વાયરમેન્ટ છે, તો જ એમાં RS થાય. સેકન્ડ આપણે કોને ચેન્જ કર્યો તો કે આઈ અને BRને ચેન્જ કર્યા. જુઓ, આઈ અને BR. હવે ચેન્જ કર્યા પછી, ઇવન નંબર ઓફ ચેન્જ કર્યા પછી આપણે પ્રાયોરિટી આપીએ તો ફોર્થ, 3, 1 and 2. We goes to 1, 2, 3. It is R. It is R. Clear? If you can check with the help of Fisher, it is like that. We can convert. Yes, we can give the even number of changes because even number of changes does not change the configuration. Odd number of change the configuration. Yes, clear? We can convert this compound into directly Fisher. FCI. CL as it is. And dhakko, how many side? BR. Priority 1, 2, 3, 4. We can go to 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4 ને ક્રોસ કરી જાઓ. Clockwise direction R. Clear? So RS nomenclature is very useful for the competitive exams. In 12th we can use also RS nomenclature in haloalkanes and haloarine. First chapter of the 12th. Therefore you can say that you can remember very easily, and in next lecture we can think about the next points of nomenclature, which is DL nomenclature. Not a small dl, it is capital DL. So આજના માટે આટલું, વધારે next time.